سادات اعزاز علماء کرام، بالخصوص گرامی مرتبت عزت مآب حضرت بابرکت فخر سادات سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا وبالفضل مولانا سید محمد سلیم باپو داماد العالی، سبحان اللہ سبحان اللہ، محب گرامی قدر عالی جناب محمود باپو، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ نورانی اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، دنیا اسلام کی چند عظیم شخصیتوں کی یاد میں آپ سب نے اسے منعقد کیا ہے۔ رب تعالی اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہماری اور آپ کی اس محفل کی شرکت کو قبول فرمائے اور دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ حضرت والا سے بڑے گرج انداز میں ایمان اور عقیدے کو سنوارنے والی باتیں سن رہے تھے۔ رب تعالی ان کلمات کی برکتوں سے ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وقت اگرچہ زیادہ ہو چکا ہے، مگر تھوڑی دیر اور آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال لیں۔ مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ کرام اجمعین۔ رب تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی اور نبی آخر الزماں کے وفادار غلاموں میں ہمیں اس نے شامل فرمایا، صاحب ایمان بنایا، سچا مسلمان بنایا، نبی کا تابعی فرمان بنایا۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں جس کو جو نعمت ملتی ہے وہ سب خدا دیتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں اہل ایمان ہے، ان کا عقیدہ یہی ہے کائنات کی خواہ چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت، ساری نعمتوں کا دینے والا حقیقت میں خدا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
تمہیں جو بھی نعمت مل رہی ہے وہ سب خدا کی طرف سے، ساری نعمتیں خدا دیتا ہے، اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ دیتا خدا ہے مگر دلاتی کوئی اور ذات ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ساری نعمتیں خدا دیتا ہے، لیکن اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ سے ان نعمتوں کو دلانے والی کوئی ایک ذات ہے، ورنہ ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال، ہمارے کردار ایسے نہیں ہیں کہ رب اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھولے۔ باپ بڑی شفقت سے اپنے بیٹے کو پالتا ہے، لیکن جوان ہو کر بیٹا اگر کمانے کے قابل ہو گیا اور پھر وہ کمانے لگا، لیکن پیسہ اگر وہ اپنے باپ کو نہ دے تو چند ہی سال میں ساری محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اب تک باپ بیٹے کی تعریف کر رہا تھا، لیکن اگر بیٹے نے باپ کی خدمت بند کر دی تو اب دکان پر بیٹھ کر وہی باپ اپنے ہی بیٹے کے بارے میں کہتا ہے بہت نالائق ہو گیا، میں اس کو آگ کرنے والا ہوں، میں گھر سے نکال دوں گا۔ اب وہ خود غرض ہو گیا ہے، سسرال والا ہو گیا ہے، بیوی والا ہو گیا ہے، ماں الگ روتی ہے، باپ الگ روتا ہے، اور کتنے لوگ جلال میں آ کر بیٹے کو آگ بھی کر دیتے ہیں۔ 22 سال پرورش کی ماں باپ نے، لیکن چند ہی دن بیٹا نافرمان رہا، ساری محبت اب نفرت میں بدل گئی۔ اب بجائے تعریف کے وہ جگہ جگہ بیٹے کی مذمت کرتا ہے، حضرت کی خدمت میں پہنچتا ہے، حضرت تعویذ بنا دیجیے۔ حضرت پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ بہت نالائق ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آگ کر دوں، اپنے گھر سے نکال دوں۔ حضرت نے تعویذ بھی بنا کر کے دے دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ 22 سال 25 سال تک بیٹے کی پرورش کی، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اور اگر بیٹا نافرمان نکل گیا، خدمت کرنا بند کر دیا، تو آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بھی اس پر بند کرنے کی ٹھان لی۔ وہ رب قدیر کہ جو ہر لمحہ ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، وہ رب کہ اگر وہ اپنی نگاہ کرم پھیر لے تو ایک لمحہ انسان کی زندگی دوبھر ہو جائے۔ ایک سانس ناک کے ایک سوراخ سے اندر اور دوسرے سوراخ سے باہر آتی ہے، اگر یہ سانس اندر چلی جائے اور پھر وہ باہر نہ نکلے، اندر ہی رہ جائے، تو انسان کا جنازہ نکلے گا۔ سانس باہر گئی اور پھر یہ اندر جانے کا نام نہ لے اور وہ انکار کر دے اندر جانے سے، تو بھی انسان کا جنازہ نکلے گا۔ ایک سانس اندر گئی تو رب نے ایک نئی زندگی دی، ایک سانس باہر آئی، رب نے ایک نئی زندگی دی۔ ہر لمحہ وہ نئی زندگی دے رہا ہے، مگر ہم گنہگار کہ 5 وقت بھی ہم اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر وہ اتنا کریم ہے کہ وہ پھر بھی ہر لمحہ ہمیں نئی زندگی دے رہا ہے۔ وہ اپنی رحمت کا دروازہ ہم پر بند نہیں کرتا ہے۔ ہم مجرم ہیں، جرم کرتے ہیں، مگر وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، نئے نئے رزق عطا کرتا ہے، دنیا کے موسم کے اعتبار سے وہ ہمیں رزق فراہم کرتا ہے۔
ठंडक का मौसम है तो कर्म फलों से हमारी वो मेजबानी करता है। मौसम अगर गर्म आ गया तो बेहतरीन किस्म के फल और सब्जियों के जरिया वो हमारे जिस्म को ताकत पहुंचाने का सामान फराहम करता है। हर मौसम के एतबार से वो हमें फल देता है, रिस्क देता है, दुनिया की हर नेमत हमें देता है, जबकि हम हर लम्हा उसकी नाफरमानी में लगे रहते हैं। ए मौला, हमारे अंदर वो क्या खुसूसियत है कि हम तेरी नाफरमानी करते हैं मगर उसके बावजूद तो अपनी रहमत का दरवाजा हम पर बंद नहीं करता। हमारे अंदर कोई सुरखात का पर नहीं लगा हुआ है, हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि हम नाफरमानियों के बावजूद अपने रब की रहमतों के हकदार बने रहे। मगर कुरान ने हमें 1400 साल पहले ये खुशखबरी सुना दी, ए मोमिनो सुनो, तुम्हारे अंदर अगरचे कोई खूबी नहीं है मगर मैंने तुम्हें अपना एक महबूब भेज दिया है। जब तक उस महबूब की निगाह करम तुम पर रहेगी मेरी रहमत का दरवाजा तुम पर खुला रहेगा। मैं अगर तुम्हें नेमतें देता हूँ तो सुनो, तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं है मगर मेरा महबूब तुम में जलवागर है। सारी नेमतें मैं देता हूँ मगर याद रखो अगर तुम्हें ये नेमतें मिल रही हैं तो मेरे महबूब मोहम्मद अरबी के सदक़े। अब बताइए, इस मौके पर अगर आला हजरत याद आए तो कौन सी ताज्जुब की बात है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते वो, रब है मोती वो है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये। अब अगर इस मौके पे मुफ्ती आदम याद आए तो कौन सी ताज्जुब की बात है, कौन सी इसमें झगड़ने की बात है, कौन सी इसमें नफरत की बात है। आदमी जिसकी खाता है उसकी गाता है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम अगर इस मौके पर हमें ताजु शरिया याद आए तो कौन सी ताजुब की बात है। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सरैया को सरा। जो अकीदा हमें कुरान ने दिया, इमाम अहमद रजा ने उसकी तर्जमानी अपने शेर में फरमा दी। जो अकीदा हमें रसूल पाक ने दिया है उस अकीदे की तर्जमानी मुफ्ती आजम हिंद ने अपने शेर में कर दी है। हम हदीस भी पढ़ते हैं, आला हजरत का शेर भी पढ़ते हैं। यही वो रब्त है कि जिसकी वजह से कोई महफिल हो, कोई मजलिस हो, है मजलिस मुस्तफा, मगर उस मजलिस मुस्तफा में प्यारे आका के उस वफादार खादिम का तज़किरा आ ही जाता है। और ये क्यों ना हो, ये अल्लाह जिसे चाहता है अपने करम से वो मंजिल अता कर देता है। सहाबे किराम 1,24,000 हैं। सहाबे किराम में खुलफाए राशिदीन हैं। खुलफाए राशिदीन में सबसे अफजल रुतबा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है। ये हमारा अकीदा है। उनके बाद उमर फारूक आजम है, उनके बाद उस्मान गनी है, उनके बाद अली मुर्तजा है। मगर मुझको आप इंसाफ से बताइए, आज पूरी दुनिया में जिक्र किसका सबसे ज्यादा किया जाता है फजीलत सिद्दीक़ अकबर के लिए। मगर गली गली अगर तज़किरा है तो अली अली का तज़किरा है। ये रब का करम है कि फज़्ल व कमाल में सबसे ऊंचा रुतबा सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाया। मगर ये रब का करम है कि शोहरत की बुलंदी रब ने हजरत अली को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, की शहजादियां चंद हैं मगर सबसे ज्यादा याद किसकी मनाई जाती है। घरों में सबसे ज्यादा तज़किरा किसका होता है। आप जा करके किसी आम मुसलमान के घर पूछिए कि रसूल पाक की शहजादी का क्या नाम है, तो वो फौरन कहेंगे बीबी फातिमा नाम है। जब
रसूल पाक की शहजादियां कई हैं, मगर शोहरत की मंजिल जो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा को हासिल हुई वो और किसी को नहीं हासिल हुई। ये रुतबा रब ने स्पेशल तौर पर उन्हें अता फरमाया है। बेशुमार ताबईन इज़ाम है, मगर हजरत सैयदना ओवैसे करनी को जो मकाम रसूल पाक के दरबार से मिला उसका कोई अंदाजा नहीं। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा उसे शोहरत की बुलंदी अता फरमा दी, जिसे चाहा उसे रिफात का मकाम दे दिया। बेशुमार मुजद्दिद गुजरे हैं, 1400 साल में कम अज कम 14 मुजद्दिद तो गुजरे ही हैं, मगर उन मुजद्दिदीन में अगर मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा चारों तरफ उनका शोहरा है तो इससे जलने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पे फख्र करने की जरूरत है कि रब ने ऐसा मुजद्दिद अगर पैदा किया तो हमारे हिंदुस्तान जिसने ऐसी मोहब्बत का जाम पिलाया कि वो दुआ में भी कहता है तो ये अर्ज करता है, या अल्लाह मुश्किलें हल कर, मुश्किलें हल कर, शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। जो इमाम अहमद रजा रब की बारगाह में दुआ के लिए हजरत सैयदना अली मुर्तजा को अपना वसीला बना रहा हो, जो आगे ये कहता हो कर बलाएं रब शहीदे करबला के वास्ते, क्या वो हजरत अली की औलादों का गुस्ताख हो सकता है? जो हजरत अली को अपना वसीला रब की बारगाह में समझता हो, जो हसनैन करीमैन को रब की बारगाह में अजीब वसीला मानता हो, उनकी दुआओं में जिनको वसीला बनाकर रब की बारगाह में हाजिरी देता हो, मेरे भाइयों वो कभी उनका गुस्ताख नहीं हो सकता है, बल्कि वो तो ऐसा आशिक है कि वो दुआ में कहता है, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह, ए अल्लाह दुनिया में भी खादिम मुझे रख तो किसका खादिम रख। और लोग खिदमत करने के लिए फख्र करते हैं, मुझे वजीर आजम की खिदमत का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा होता, एमपी साहब की खिदमत का मौका मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, सदर जमहूरिया की खिदमत का मौका मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। मगर जब इमाम अहमद रजा से लोगों ने कहा खिदमत नहीं, जरा कुछ तारीफ के जुमले कह दीजिए, तो वो कहता है तो ये कहता है, करूं मत है अहले तुम्हें रजा, बड़े इस भला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना रहे। जो दुनियादारों से ऐसी नफरत करता है कि उनकी शान में चंद जुमले कहना जिसे गवारा नहीं, वो इमाम अगर रब की बारगाह में दुआ करता है तो ये कहता है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा। मेरे भाइयों, इसलिए हम और आप बहुत खुश नसीब हैं कि रब ताला ने हमें रसूल पाक की वफादार उम्मत में पैदा फरमाया, ईमान की दौलत अता फरमाई, दुनिया की नेमतें बख्शी उसने, और फिर इन नेमतों को मिलने का जो जरिया और वसीला है वो भी बता दिया कि तुम्हारे अंदर कोई सुर्खाब का पर नहीं लगा है। हाँ, अलबत्ता तुम में मेरा महबूब जलवागर है, वो जब तक निगाहे करम करता रहेगा मैं अपनी रहमतें तुम पर बरसाता रहूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से रब हमें हर नेमत अता करता है, इसीलिए रब देता है तो हम उसकी इबादत करते हैं, रसूल दिलाते हैं इसलिए हम अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि सिर्फ उसकी जात से मोहब्बत की जाए, बल्कि जिसका उससे ताल्लुक हो उन सब से मोहब्बत की जाए। मिसाल के तौर पर
حضرت बापू तशरीफ फरमा है, अगर आपको इनसे मोहब्बत है तो बताइए इनकी टोपी से आपको नफरत होगी कि मोहब्बत होगी? इनके लिबास से आपको नफरत होगी कि मोहब्बत होगी? इनके मकान से आपको नफरत होगी कि मोहब्बत होगी? इनकी औलाद से आपको नफरत होगी कि मोहब्बत होगी? आप कहेंगे अगर मेरे दिल में हजरत बापू की सच्ची मोहब्बत है तो सिर्फ बापू ही से नहीं बल्कि बापू से जिन जिन चीजों का ताल्लुक होगा हमें उन सब से मोहब्बत होगी। ये पूरी कायनात इसलिए बनाई गई है कि रब से मोहब्बत करें। इसीलिए कुरान फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए मेरे महबूब आप फरमा दो कि अगर रब से मोहब्बत करते हो तो ये काम करो। तो ये पूरी कायनात ये रब से मोहब्बत करने के लिए है, लेकिन रब से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि रब से मोहब्बत करो और रब के महबूबों से नफरत करो। रब से मोहब्बत करो और रब के महबूबों से दूर हो जाओ। मोहब्बत का तकाजा ये है कि साथ से अगर मोहब्बत की जाती है तो साथ से जिन जिन चीजों का ताल्लुक होता है उनसे भी मोहब्बत की जाती है। हम रब से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए जो रब के महबूब हैं हम उनके लिए भी अपना दिल। यही वजह है कि अगर कोई रब की तरफ बुलाने वाला नहीं बल्कि दुनिया की तरफ बुलाने वाला हो तो उससे मोहब्बत, ये रब से मोहब्बत नहीं है। आलिम अगर रब की तरफ बुलाता है तो वो काबिल तारीफ है, लेकिन अगर वो आलिम दुनिया की तरफ बुलाता है तो वो काबिल तारीफ नहीं है। अगर कोई रब की तरफ से महबूब बन करके आया तो वो काबिल मोहब्बत है, और अगर कोई दुनिया की तरफ से महबूब बन करके आया तो वो किसी और के लिए काबिल मोहब्बत हो सकता है, मगर अहले ईमान के लिए वो मरकज़ मोहब्बत नहीं हो सकता है। यही वजह है कि अगर कोई आज नबूवत का दावा करे और कहे मैं नबी हूँ, वली तो जाने दीजिए, अगर नबी होने का कोई दावा करे तो उसे मोहब्बत करना तो दूर की बात है। हजरत बापू का अगर बस चलेगा तो फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इसलिए कि आज अगर कोई नबूवत का दावा करेगा तो ये यकीन है कि वो रब की तरफ से नबी नहीं होगा बल्कि किसी और तरफ से नबी होगा। जो रब की तरफ से ना हो वो अगर नबूवत का दावा करे तो उसे भी हम पैरों से ठुकराते हैं। तो अगर कोई रब तक पहुंचाने वाला ना हो और फिर भी वली बने तो वो सब कुछ हो सकता है, मगर वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अल्लाह का वली वो होगा कि जिसके दरबार में जाने के बाद अल्लाह की भी मोहब्बत आए, अल्लाह के महबूबों की भी मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए। इसीलिए कुरान फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वो हैं कि जिनके दिल में खुदा का तकवा पाया जाता है, और जिनके दिल में खुदा का तकवा नहीं है वो सब कुछ हो सकते हैं मगर अल्लाह के वली हर किसी नहीं। तकवा की सबसे पहली मंजिल ईमान है। ईमान नहीं तो तकवा नहीं। और ईमान क्या है? जो हम कह दें वो, जो आप कह दें वो नहीं। आप उलमा से पूछिए, आपको बताएंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर के आए उसको दिलो जान से मान लेने का नाम ईमान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के बारे में इरशाद फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा ये सितारों की तरह से हैं, तुम इनमें से जिसकी पैरवी करोगे रब तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में हमें ये बताया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना, इसलिए कि ये वो लोग हैं कि जब सब मेरे दुश्मन थे तो इन्होंने मेरी मोहब्बत अपने दिल में बसाई है, इसलिए मेरे सहाबा को बुरा मत कहना, ये रसूल पाक ने हमें अता फरमाया है। अब अगर कोई मोमिन बनता है मगर सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है तो वो सब कुछ हो सकता है मगर अल्लाह का वली हरगिज़ नहीं हो सकता है। इसलिए कि वली होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो ईमान ले आए, और ईमान नाम किस चीज का है? रसूल पाक जो लेकर के आए हैं उसको दिल से मान। हजरत सैयदना अमीर माविया का तज़किरा आ गया, मुझे हदीस याद आ गई रसूल पाक की। आप फरमाते अल्लाहुम्मा जअल हादियम महदिया, ए अल्लाह मेरे मुआविया को तो हादी भी बना महदी भी बना। ये रसूल की हदीस है। अल्लाहुम्मा जअल हादियम महदिया, उसे हादी बना, उसे महदी बना।
मतलब ये है ये अल्लाह तू मुआविया को ऐसा बना दे कि खुद भी हिदायत पर कायम रहे और लोग उसके जरिया हिदायत पाएं। ये रसूल पाक फरमाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे सहाबा, मेरे महबूब के जो सहाबा हैं जिन्होंने मेरे महबूब पर ईमान लाकर उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला, वो दो तरह के लोग हैं। एक जमात वो है जो फतेह मक्का से पहले रसूल पाक की गुलामी में जा चुकी थी, और दूसरी जमात वो है कि जिन्होंने फतेह मक्का के बाद मेरे रसूल पर ईमान लाकर उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला। और दोनों जमातों के बारे में कुरान फरमाता है वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, चाहे पहले ईमान लाए या फतेह मक्का के बाद ईमान लाए, कुरान कहता है वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, दोनों जमात से रब ने जन्नत का वादा कर लिया है। मेरे भाइयों, इससे पता चला जो मुस्तफा के सहाबी हैं वो जहन्नमी नहीं है, बल्कि जो जहन्नमी कहे वो खुद अपना ठिकाना कहीं और बना ले। सहाबा रसूल पाक के ऐसे वफादार हैं कि जिनकी जन्नत हो जन्नती होने की बशारत कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वो हैं जिनके अंदर तकवा होता है। तकवा की सबसे पहली मंजिल ईमान है। रसूल पाक जो फरमाए उसको दिल से मानने का नाम ईमान है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं मसलु अहले बैती कसफीनते नूह मन तकल्लफ अन्हा फकद गरक व मन रकिबहा फकद नजा। मेरे आका फरमाते हैं मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। मन तकल्लफ अन्हा फकद गरक, जो कश्ती में नहीं बैठेगा गर्क हो जाएगा। वो अमर रकीबहा फकद नजा, और जो कश्ती में बैठ जाएगा वो निजात पा जाएगा। रसूल पाक की इस हदीस को दिल से मानो और रसूल पाक की आल से मोहब्बत करो। अब अगर कोई मोमिन बनता है मगर अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है तो वो मुत्तकी नहीं हो सकता है। मुत्तकी वो होगा कि जो सहाबा से भी मोहब्बत करे, अहले बैत से भी मोहब्बत करे। इतना ही नहीं बल्कि रसूल पाक फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये अंबिया के वारिस हैं। जो सच्चे उलमा हैं वो अंबिया की वरासत इल्मी लेकर के चलते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर उलमाए हक न रहेंगे तो कयामत आ जाएगी। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं जब कयामत करीब होगी तो होगा क्या, जो इल्म वाले हैं वो उठा लिए जाएंगे। कुरान हदीस पाक में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदु बिक़ब्दिल उलमा। अल्लाह क़यामत के करीब इल्म उठाएगा, लेकिन इल्म यूं नहीं उठाएगा कि लोगों के सीनों से इल्म को खींच ले। वलाकिन यक़बिदु बिक़ब्दिल उलमा, इल्म उठेगा कैसे, जो सच्चे आलिम हैं अल्लाह उनको दुनिया से उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमा, यहाँ तक कि जब कोई आलिम सच्चा न रह जाएगा इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना पेशवा और अमीर बनाएंगे। फसुइलू, तो उन्हीं जाहिल अमीरों से लोग मसला पूछेंगे। फअफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन, तो जो समझ में आएगा अपनी तबीयत से वो बोलते जाएंगे। फज़ल्लू व अज़ल्लू, तो वो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये कब होगा, जब कोई सच्चा आलिम न रह जाएगा। आज नहीं कयामत आएगी। इसीलिए ताजुल शरिया जैसे लोग अब तक मौजूद हैं। जब ऐसे लोग न रह जाएं तो समझ जाओ कि कयामत करीब आ रही है। रसूल पाक फरमाते हैं कि मेरे सच्चे नाइब उलमा हैं। अब अगर कोई उलमाए हक की तौहीन करता है तो वो सब कुछ हो सकता है मगर मुत्तकी है। वली होने के लिए साहिब तकवा होना जरूरी है, और साहिब तकवा होने के लिए जरूरी है और ईमान वाला होने के लिए जरूरी है कि रसूल पाक जो फरमा चुके हैं उसको दिल से तस्लीम कर लिया जाए। रसूल पाक ने अपने सहाबा की अज़मत बताई, रसूल पाक ने अपनी अहले बैत की अज़मत बताई, रसूल पाक ने उलमाए हक की अज़मत बताई, रसूल पाक ने दुनिया के अंदर बसने वाले साहिब ईमान की अहमियत बताई है। इसीलिए अगर कोई किसी एक तबके को मानता है और दूसरे की तौहीन करता है तो वो मुत्तकी नहीं होता है बल्कि वो दुनियादार होता है। इन फितनों के
ہجوم میں ہم بریلی کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ اس امام احمد رضا کے در سے ہمیں اگر صحابہ کی تعظیم کا سبق ملتا ہے تو اہل بیت کی محبت کا ہنر ملتا ہے، علماء کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے، اولیاء کا احترام بھی ہمیں وہاں سے بتایا جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہ ہیں جن کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، اور جن کے اندر تقوی نہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج ہم جن کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے ایسے برگزیدہ ولی کہ رسول پاک کی محبت میں وہ مگن رہے، ماں کی خدمت کی مجبوری کے بنا پر رسول پاک کی بارگاہ میں وہ حاضر نہ ہو سکے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا یمن میں ایک شخص، قرن میں ایک شخص ہے جس کی یہ صفت ہے، جس کی یہ کیفیت ہے، اگر وہ تجھے ملے تو تم لوگ اپنے لیے اس سے دعا کریں۔ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ امیر المومنین ہوئے تو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش فرمائی کہ چلیں اللہ کے اس برگزیدہ بندے سے اپنے لیے دعا کرا لے۔ حج کا موسم آیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ حج کے قافلے میں یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ کوئی قرن سے آیا ہے، کوئی قافلہ یہاں اترا ہے کہ نہیں اترا ہے، پوچھتے ہوئے پہنچ گئے ہاں ایک قافلہ آیا ہے، قرن سے ایک قافلہ اترا ہے حج کے لیے، کہاں ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اپنے احباب کے ساتھ پہنچتے ہیں، تلاشتے ہوئے کہا وہ قافلہ وہاں رکا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ قرن سے آیا ہے۔ اب وہاں پر جب پہنچ گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اویس ہے؟ ایک صاحب نے کہا وہ دیکھیے اویس ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان سے تم دعا کرانا اگر وہ تمہیں مل جائے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہاں سے آئے؟ کہا میں قرن سے آیا ہوں۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام اویس ہے۔ اچھا تمہارا نام قرن اویس؟ اویس تم قرن سے آئے ہو؟ کہا جی میں اویس ہوں اور قرن سے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ذرا اپنی چادر ہٹاؤ، چادر ہٹاؤ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے حکم پر انہوں نے اپنی چادر ہٹائی۔ رسول پاک نے جو نشانی بیان فرمائی تھی وہ نشانی ان کی پشت پر پائی جا رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرن کا ایک شخص ہے جس کی یہ کیفیت ہے، اس کے جسم پر سفید داغ کا مرض تھا مگر دعا کی برکت سے رب نے ٹھیک کر دیا ہے۔ البتہ نشانی کے طور پر اس کی پشت پر ایک مقام بچا ہوا ہے جو سفید ہے، اگر وہ تمہیں ملے تو تم اسے دعا کرانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب ان سے چادر ہٹوائی دیکھا تو وہ سفید داغ تھوڑا سا موجود تھا، ان کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری وہ ذات ہے کہ رسول پاک نے تم سے دعا کرانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ ولیوں کی بارگاہ میں دعا کرانے کے لیے جانا یہ رسول پاک کی خوشی ہے۔ اب اگر کوئی ولیوں کے ہاں جانے کو شرک کہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہابیوں میں کوئی ولی نہیں ہے کیونکہ ان کو ولیوں سے نفرت ہے، ان کے یہاں ولیوں کے ہاں جانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، تو رب نے ولیوں کی عداوت کی وجہ سے ان سے سلسلہ ولایت تو چھین ہی لیا، سلسلہ ایمان بھی چھین لیا۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں میں رکھا اور جو مصطفیٰ جان رحمت کے محبوب ہیں ان کے بھی وفاداروں میں رکھا۔ ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا محکم الدین سیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سلسلہ مبارکہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جن سے دعا کرانے کے لیے رسول پاک اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائے
उस मुबारक सिलसिले का फर्जंद कितना मुबारक होगा। ये रसूल पाक का करम है कि उन्होंने ऐसे करनी से सिलसिला रखने वाली एक जात को आपके दरमियान भेज दिया है कि यहाँ जाओ, अगर उनके वसीले से तुम दुआ कराओगे तो रब अपने करम से इनके वसीले से तुम्हारी दुआएं कबूल कर। मैंने कल भी ये अर्ज किया था, उपलेटा में औलिया किराम का जिक्र आता है तो मैं वो वाक़या उमूमन बयान कर ही देता हूँ। हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या बहुत मशहूर है कि छोटा शरीफ के बुजुर्ग थे, कुतुब रब्बानी थे, आलिम ज़ीशान थे, आला हजरत के ज़माने में थे। जिस दिन आला हजरत का इंतकाल हुआ वो किछौचा शरीफ में बैठकर वज़ू फरमा रहे थे और आपकी आंखों से अचानक आंसू के कतरात गिरने लगे। तो लोगों ने आपसे पूछा कि हुजूर आखिर ये बिला वजह रोने का हम लोगों को मोहम्मद समझ में नहीं आया। हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ ने फरमाया कि मैं कुतुब वक्त का जनाजा जाते हुए देख रहा हूँ। वो थे किछौचा में और कुतुब वक्त का जनाजा वो देख रहे कि जा रहा है। और उसी दिन शाम को बरेली से किछौचा तार पहुंचता है कि इमाम अहमद रजा का इंतकाल हो गया है। हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने किछौचा शरीफ में रह करके ये फरमाया कि मैं कुतुब वक्त का जनाजा देख रहा हूँ, उनकी विलायत मुसल्लम है। उन्होंने फरमाया कि बरेली के कुतुब वक्त का जनाजा देख रहा हूँ तो उनकी विलायत जहाँ मुसल्लम है, इमाम अहमद रजा की कुतुबियत भी मुसल्लम है कि एक वली की जबान से ये निकल रहा है कि कुतुब वक्त का जनाजा। हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ दौरा करते हुए पहुंचे एक मरतबा रामपुर के इलाके में। नवाब रामपुर को जब मालूम हुआ कि हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा हुए हैं तो उसने दावत दी कि हुजूर मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आए। अली हुसैन अशरफी मियाँ उसके महल में पहुंचे। महल में जब आप पहुंचे तो उसे तख्त पर बैठाया। गर्मी का मौसम था, पीछे खड़े होकर के वो पंखा झलने लगा। लोगों का मजमा सामने था। अब सवालों जवाब का कुछ सिलसिला शुरू हुआ। फुइज़ो बरक़ात लेने के लिए लोगों ने कुछ पूछना शुरू किया। पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा हुजूर मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ ने फरमाया तुम क्या पूछना चाहते हो, पूछो। उसने कहा कि हुजूर ये बताएं कि दुआएं कौन कबूल करता है। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ ने फरमाया बेटे दुआएं खुदा कबूल करता है, दुआ खुदा कबूल करता है। अब जब आपने ये जवाब इरशाद फरमाया तो उसने कहा हुजूर जब दुआ खुदा कबूल करता है तो आखिर मज़ार पे जाने की क्या ज़रूरत है। खुदा जब दुआ कबूल करता है तो उससे कहीं से भी दुआ की जाए वो अपने बंदों की दुआ अगर कबूल करना चाहेगा तो कर लेगा। मज़ार पे जाने की क्या ज़रूरत है। लोग मज़ारों पे जाते हैं दुआ कबूल कराने के लिए, जाने की क्या ज़रूरत है। जब खुदा दुआ कबूल करता है हमारा अकीदा वो हर जगह से सुनता है तो मज़ार पे जाने की क्या ज़रूरत है। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमान ने जब उसका ये सवाल सुना फरमाया करीब आ जाओ। अब वो करीब आ गया और आकर के सामने खड़ा हुआ। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ ने फरमाया बैठ जाओ। अब वो बैठ गया। दो चंद मिनट वो बैठा रहा। आपने फरमाया कि अब अपनी जगह पर चले जाओ। वो अपनी जगह पे चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं उठो। अब वो उठा, कहा करीब आ जाओ। वो कहता है हुजूर आपने एक मरतबा अपने करीब बुला करके बगैर जवाब दिए हुए आपने बेइज्जत करके पीछे कर दिया और फिर आप मुझे बुला रहे हैं। कहा नहीं घबराओ नहीं, आओ करीब आओ। फिर वो दोबारा आकर के वहां बैठा। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ उससे पूछते ये बताओ कि तुम वहां थे तब तुम्हें हवा लग रही थी कि तुम मेरे पास आए तब तुम्हें हवा लग रही है। उसने कहा हुजूर मैं वहां था तो मुझे हवा नहीं लग रही थी, लेकिन मैं आपके करीब आया तो मुझे हवा लग रही है। आपने फरमाया किसकी हवा लग रही है। कहा वो पंखे की हवा लग रही है, पंखा चला जा रहा है। मैं वहां था मुझे हवा नहीं मिल रही थी, मगर आपके करीब में आया तो मुझे हवा मिल रही है। हज़रत अली हुसैन अशरफी मियाँ ने नवाब की तरफ मुखातब होकर फरमाया ए नवाब तुम बताओ ये हवा तुम मुझे दे रहे हो कि इसे दे रहे हो, ये पंखा मुझे झल रहे हो कि इसे झल रहे हो। उसने कहा हुजूर इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखा झलो, इसकी क्या बकात है कि मैं इसको पंखा झलो, ये किस हैसियत का है। जैसे न जाने कितने मेरे घर में नौकर चाकर है कि जो खुद मेरे घर मुलाजमत करते हैं। हुजूर मैं इसको पंखा क्यों झलूंगा, मैं तो आपको पंखा झल रहा हूं, आपके लिए मैं खड़ा होकर के यहाँ पंखा झल रहा हूं। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ ने उससे फरमाया कुछ बात समझ में आई। देख
नवाबे रामपुर का जवाब सुन और समझ। नवाब, ये तुम्हें हवा नहीं दे रहा है, ये पंखा मुझे झल रहा है, लेकिन तू मेरे करीब में आ गया तो तुझे भी हवा मिल गई, अगर दूर रहता तो हवा न मिलती। सुन, ये हमारे सुन्नी अवाम ये जानते हैं कि हम बदकार हैं, हम सियहकार हैं, हम गुनहगार हैं, हम इस लायक नहीं हैं कि रब हमारी दुआ कबूल करे और हम पर अपनी रहमत की बारिश करे। और इनका ये अकीदा है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह की रहमत बरसती है, ये इसलिए वहां पहुंच जाते हैं कि उनके सदके में अल्लाह की रहमत गिरे भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुजुर्गों के यहाँ पहुंचते हैं कि उनके सदके में अल्लाह हमें भी अपनी रहमत से माला माल कर देता है। यही वजह है कि हम तमाम औलियाए किराम के आस्थानों पर हाजिरी दे करके अपने दिल की बात उनसे कहते हैं ताकि उनके जरिया अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर ले। आज हम यहाँ पर हजरत सैलानी अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्से मुक़द्दस की महफिल में इसीलिए आए हैं कि इनके तवस्सुल से रब हमारी दुआएं कबूल कर ले, दुनिया भी आबाद हो जाए और आखिरत भी आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो मसलके आला हजरत के मानने वालों की खुसूसियत है मियाँ, खुसूसियत है कि जो मसलके आला हजरत पर चलता है वो अल्लाह के किसी वली की शान में तौहीन नहीं करता है। हमें हिंदुस्तान के अंदर कई खानकाहों के बारे में मालूम है कि अगर वहाँ हुजूर सैयदना गौसे आजम का तस्करा कर दिया जाए तो हजरत माइक हाथ से छीन लिया जाता है। क्यों तुम यहाँ उनका तस्करा करते हो? हमारे बुजुर्ग सबसे बड़े हैं, यहाँ उनका तस्करा करने की जरूरत नहीं है। इसी हिंदुस्तान में ऐसी खानकाहें मौजूद हैं कि जहाँ पर सैयदना गौसे आजम को की शान में बदज़बानी की जाती है, बल्कि एक वक्त था कि हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में एक गुस्ताख ने ये जुमला लिख दिया था कि तुम लोगों ने उनको सैयद मशहूर कर दिया है, वो सैयद नहीं है, किसी का कलम नहीं चला, अगर चला तो बरेली के रजा का कलम चला। और सिर्फ ये नहीं कि किताब की शक्ल में बल्कि अपने शेर में भी कहता है तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहैयुद्दी हो, ऐ खिज़िर मजमे पहरे है तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम मसलके आला हजरत। बल्कि उनकी सियासत पर फख्र करते हुए कहता है ए रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद न सही, जय्यद माने बेहतर, ए रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद न सही, सैयदे जय्यदे हर तहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यदे हर तहर है मौला तेरा। और उस सैयद की गुलामी पर फख्र करते हुए कहते हैं इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र में हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे वारिस सच्चे शहजादे गौसे आजम ने इमाम अहमद रजा को अपनी बारगाह में इस तरह कबूल किया कि इमाम अहमद रजा ने कह दिया मेरी किस्मत की कसम खाएं, सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं पैसा। हम तो उस मसलके रजा के मानने वाले हैं कि अगर कोई गौस की तौहीन करता है तो उसका भी मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। कोई ख्वाजा की तौहीन करता है कि वहां क्यों जाते हो, तो वहां तोरा लटका दिया जाता है रजा के खानदान का। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये तोरा लगा हुआ है अजमेर मुकद्दस में, और किसका है? हसन बरेलवी का शेर है, जहां से ये सबक दिया जा रहा है कि जो रजा का होता है वो औलियाए किराम से मोहब्बत करने वाला होता है। मेरे भाइयों, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे हाथों में मसलके रजा का नायाब तोहफा अल्लाह ने अता फरमा दिया है। पतंग है, पतंग जब तक दूर पतंग उड़ाने वाले के हाथ में रहती है तब तक वो पतंग फजा में उड़ती है, और अगर उसकी डोर टूट जाए तो वो पतंग किसके मकान में जाएगी, किसकी दुकान में जाएगी, तालाब में गिरेगी कि कूड़ेदान में गिरेगी, कोई गारंटी नहीं ले सकता। पतंग टूटी, कहां गिरी कुछ कहा नहीं जा सकता।
آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کا رشتہ مسلک رضا سے ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا بن جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ رافضی بن جائے، شیعہ بن جائے، وہابی بن جائے، دیوبندی بن جائے، قادیانی بن جائے، رافضی بن جائے، صلح کلی بن جائے، کیا بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے کٹی پتنگ بننے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ ابھی وقت ہے، موقع ہے، ان علماء کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ ہم رضا کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ خان صاحب ہیں، ہم رضا کو اس لیے مانتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، سلسلے بزرگان میں حضور برہان ملت کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے حضرت باپو کی زبان سے بڑے پیارے انداز میں ان کی داستان نے زندگی آپ نے سماعت کی۔ یہ فقیر نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہندوستان کے ایک کنارے بھی ان کا فیض پہنچ رہا ہے۔ یہ فقیر نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت برہان ملت علیہ رحمت و رضوان کے آستانے پر حاضری کا شرف پا چکا ہے، اور آپ کے شہزادے حضرت محمود میاں تو بے پناہ کرم فرماتے ہیں اس فقیر پر۔ اور جب بھی جبل پور حاضری ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان مقدس مزارات کی زیارت کر کے اپنے ایمان و یقین کے نور میں اور اضافہ کر لیا جائے۔ ہندوستان میں کچھ ہی خانوادے ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ خصوصیت حاصل ہو کہ اعلیٰ حضرت کے تین خلیفہ تین پشتوں میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الکریم صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، عید الاسلام حضرت سیدنا عبد السلام یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، ان کے شہزادے حضرت سیدنا عبد الباقی برہان ملت یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ۔ تین خلفاء اگر کسی خاندان میں ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں تو میری معلومات کے مطابق حضور برہان ملت اس سلسلے میں بالکل منفرد نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اتنا نوازا کہ تاریخ میں جبل پور کو بریلی ثانی کہا جاتا تھا، اور اعلیٰ حضرت ہندوستان میں اگر کسی شہر میں نہ جانے کئی ہفتے تک مقیم رہے تو وہ صرف جبل پور کی سرزمین ہے کہ آپ ایک دو دن نہیں، کہیں کوئی دعوت کے لیے اگر آتا تو آپ فرما دیتے میں معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں سفر کروں۔ ہم لوگ تو اپنا وقت سفر میں گزار دیتے ہیں، 1 گھنٹے کی تقریر کرنی ہے تو 24 گھنٹہ اس کے لیے ضائع کر دیتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت اس طرح کا سفر فرمانے سے معذرت کر لیتے تھے۔ آپ کے اسفار کی تفصیل اگر ملتی ہے تو یہ کہ آپ بہت شدید ضرورت کے تحت آپ نے پٹنہ کا سفر فرمایا، اور آپ نے اسی طرح کی ضرورتوں کے تحت کبھی احمد آباد کا بھی سفر فرمایا ہے، مگر جبل پور کا جو آپ نے سفر کیا وہ بڑا تاریخی سفر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پوری تفصیل اکرام امام احمد رضا میں حضور برہان ملت نے تحریر فرمائی ہے۔ ایک ہفتہ نہیں، ایک تاریخ میں نے یہ پڑھا کہ تقریباً 1 مہینے تک اعلیٰ حضرت نے ایک موقع پر بریلی میں جبل پور میں قیام فرمایا۔ اسی لیے لوگ جبل پور کو ثانیہ بریلی کہا کرتے ہیں کہ امام احمد رضا کا فیضان ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ جبل پور پر جو آپ کی عنایت ہے اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے باپو سے سنا کہ برہان ملت کو اعلیٰ حضرت اپنا روحانی بیٹا فرماتے تھے، اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی عظیم شخصیت کی بالغ برہان ملت کی ذات تھی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ علی گڑھ کے وائس چانسلر اعلیٰ حضرت کے پاس ایک مسئلے میں پہنچے تھے، ریاضی کا کوئی مسئلہ تھا، اس کو لے کر پہنچے تھے۔ تو یہ واقعہ جانتے ہیں کس نے بیان کیا؟ یہ واقعہ حضور برہان ملت ہی نے بیان فرمایا۔ حضور برہان ملت فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں تھا، میری کوئی 15 16 سال 18 سال کے درمیان کی عمر تھی۔ ایک جینٹل مین صاحب آئے
اور جب اعلیٰ حضرت کے پاس جانے لگے تو میری ٹوپی میرے سر سے اتار کے اپنے سینے پہ اپنے سر پہ رکھ دیا. یہ برہان ملت فرماتے ہیں. اور اندر گئے, اعلیٰ حضرت سے مسئلہ حل کیا, اور اس کے بعد میں جب وہاں سے نکلے تو برہان ملت فرماتے ہیں کہ مجھ سے علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین نے یہ کہا کہ میاں بڑے خوش نصیب ہو, علم لدنی سنتا تھا میں, لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ علم لدنی کیا چیز ہوتی ہے. تم بڑے خوش نصیب ہو, اس آستانے کو مضبوطی سے پکڑے رہو, اللہ تمہیں بہت کچھ عطا فرما دے گا. یہ حضور برہان ملت ہی نے واقعہ بیان کیا ہے. اتنا قرب تھا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے, پھر اعلیٰ حضرت نے جو انہیں عطا کیا اس کا آج پوری دنیا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی ہے کہ پورے ہندوستان میں ان کے علم و فضل, ان کی سیاسی بصیرت کے حوالے سے جو کوئی تذکرہ کرتا ہے تو بڑے خیر کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بھی فیض و برکات سے ہم کو اور آپ کو مالا مال فرمائے. میرے بھائیوں, ان بزرگوں کی نسبت سے آج آپ نے یہ جلسہ سجایا ہے. ایک فارسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے, تازہ خواہی داشتن گردار ہے سینہ را, گاہے گاہے باز ہاں ای قصہ پارینہ را. فرماتے ہیں ایک مقام پر, اور چخواہی کی نامت بود در جہاں, مکن نام نے کے بزرگان ہاں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارا نام روشن رہے تو بزرگوں کے نام کو چھپاؤ نہیں, بلکہ ان کے نام کا تذکرہ کرو. ان کے صدقے میں اللہ تمہارا بھی تذکرہ دنیا میں کر دے گا. جو لوگ یہ سمجھتے تھے ہماری چلے ہماری چلے, ہم جو کہیں وہ مانیں, ان کا نام و نشان مٹ گیا. امام احمد رضا چاہتے تھے میری نہ چلے میرے رسول کی چلے, میری نہ چلے میرے خواجہ کی چلے, میری نہ چلے میرے غوث کی چلے, میری نہ چلے اہل بیت کی چلے, میری نہ چلے صحابہ کی چلے. چنانچہ زندگی بھر وہ اہل بیت, صحابہ کرام, اولیاء کرام کی عظمت کا گل گاتے رہے, تو رب نے ان کی اداؤں کو اس طرح پسند کر لیا کہ آج پوری دنیا میں کدھر جائیے آدمی کہہ پڑتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ. اور اللہ سبحان اللہ تعالی اپنے ان محبوبوں کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی. پہلے چور کٹا بندوق ریوالور 41 لے کر کے آتا تھا, مگر اب چور جبے میں آتا ہے, صافے میں آتا ہے, قرآن لے کے آتا ہے, حدیث لے کر کے آتا ہے, اقوال ائمہ لے کر کے آتا ہے, تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کے آتا ہے, لباس مکر و فریب میں آتا ہے, لباس شیخ خوشیت میں آتا ہے, اور آ کر کے آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے. جو صحابہ کی توہین کرے وہ ٹھگ ہار ہے, جو اہل بیت کی توہین کرے وہ مکار ہے, جو علماء حق کی شان ہٹانے کی کوشش کرے وہ عیار ہے. اس لیے کہ یہ ساری ذوات قدسیہ وہ ہیں کہ رسول پاک نے ان کے فضائل اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا ہے. صحیح متقی وہی ہے جو رسول پاک کے فرمان پر دل و جان سے قربان ہو جائے. امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرنے والا انبیاء کا گستاخ نہیں, اولیاء کا گستاخ نہیں, صحابہ کا گستاخ نہیں, اہل بیت کا گستاخ نہیں, علماء حق کا گستاخ نہیں. سب کی محبت دل میں رکھ کر کے اور اپنی زندگی کی کشتی کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور آج وہ کشتی جو کھے رہے ہیں وہ ہمارے تاج الشریعہ ہے. الحمدللہ ان کے ہاں ابھی کل ہم کو یوسف نوری صاحب نے بتایا کہ حضرت باپو نے ایک مرتبہ شاید حضرت سے فرمایا کہ حضرت میری شہزادی کا نکاح ہونے والا ہے. حضرت جو تاریخ متعین فرما دیں وہی تاریخ رہے گی, مگر حضرت تشریف لائیں. حضرت نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں تاریخ دیکھتا ہوں جو کوئی خالی ہوگی تو میں بتاؤں گا. حضور تاج الشریعہ فرماتے یہ کیسے ہوگا کہ جو تاریخ میں بتاؤں اس پر آؤں, آپ جو تاریخ بتائیں گے اس پر میں آؤں گا. سبحان اللہ. بیٹھے ہوئے ہیں آپ پوچھ لیجیے, اور پھر تشریف فرما بھی جلوہ فرما ہوئی, آپ پوچھ لیجیے. آج بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یو پی کے
सादात कालपी में से हजरत ग़ियास मियाँ क़िबला, हजरत उवैस मियाँ क़िबला, हजरत सुहैल मियाँ क़िबला बिलगिराम शरीफ के, मसौली शरीफ के हजरत गुलजार मियाँ क़िबला, ये लोग सब उम्र में हजरत से छोटे हैं, मगर मैंने अपनी आंखों से न जाने कितनी मर्तबा देखा कि अगर ये पहुंचे कहा हजरत मैं फला, हुजूर ताज शरिया ने फौरन हाथों को चूम लिया है। जो ऐसी अजमत दिल में रखता हो उन लोगों के मानने, उनके पैरोकारों को अगर कोई कहता है कि ये गुस्ताख सादात है, मेरे भाइयों तो ये बड़े जुल्म की बात है, ये बड़ी नाइंसाफी की बात है। आप पढ़ो आला हजरत को, पढ़ो मुफ्ती आजम हिंद को, पढ़ो ताज शरिया को, तो आपको पता चलेगा कि ताज शरिया की अजमत कितनी बुलंद है, वो किस शान के मालिक है। जो शख्स देहात में कहीं रहा हो, कभी उसने शहर का रुख न किया हो, कभी एयरपोर्ट के पास न गया हो, ऊपर उड़ते हुए जिसने फ्लाइट को देखा हो, उससे अगर आप पूछिए कि फ्लाइट कितनी बड़ी होती है तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? एक हाथ की, एक हाथ की। यहां से फ्लाइट कितनी बड़ी नजर आती है? कितनी बड़ी नजर आती है? एक हाथ की। जो देहाती मग्घा हो, बद्दू आराबी हो, जिसने कभी शहर का रुख न किया हो, करीब से एयरपोर्ट से भी न गुजरा हो, वो ऊपर फजा में उड़ते हुए जहाज को जब देखेगा तो कहेगा जहाज एक हाथ का होता है। लेकिन अगर हजरत बापू से आप पूछिए तो आप फरमाएंगे ये जितने लोग बैठे हैं एक जहाज में सब आ जाएंगे, बड़ा जहाज होता है। तो जिसने कहा कि जहाज एक हाथ का है, उसने जहाज की हकीकत तो न बताई, हाँ अलबत्ता अपनी हकीकत उसने जरूर बता दी। ताज शरिया को जिसने दूर से देखा वो समझते हुए पीर है, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिसने करीब से देखा है वो कहता है ये तो वारिसे उलूम रज़ा है। जो करीब से देखता है वो कहता है ये तो मुफ्ती आजम हिंद के तकवा के बादशाह। जो करीब से देखता है वो कहता है ये तो ताज शरिया है। जो उनकी बारगाह में बैठता है और इल्मी फैजान जब उनका देखता है तो कहता है ये तो अबरूए अहले सुन्नत है। जब उनकी हक गोई को देखता है तो कहता है ये तो हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्ने हंबल के सच्चे मुत्तबे और पैरोकार है। जब उनके कुर्ब में बैठता है तो वो बेसाख्ता पुकारता है अरे इनको, इनका साया एक तजल्ली, इनका नक्शे पा चराग, ये जिधर गुजरे उधर ही रोशनी। मेरे भाइयों, अपने उलमा की, अपने इन मशाइख की, अपने सादात की जो मजहब हक पर कायम है उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे नफरत न कीजिए। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आला हजरत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई लाख गाली दे ले वो तो जन्नत की खुशबुओं से अपनी कब्र अनवर में मुअत्तर होकर के आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो गया, भले वो बुरा रहा हो लेकिन अब उसकी बुराइयों को मत जिक्र करो, अब उसकी अच्छाइयों का ही सिर्फ तज़किरा करो। आम मोमिन के लिए ये हुक्म है कि अब उसकी बुराई मत करो बल्कि उसकी अच्छाइयों का तज़किरा करो, इसलिए कि अगर वो बुरा था तो अपने मकाम पर पहुंच गया है। रसूल पाक का ये फरमान ये बता रहा है कि ईमान के साथ अगर कोई दुनिया से आम आदमी चला जाए तो अब उसकी तौहीन न करो, उसकी मजम्मत न करो, उसकी बुराई न करो, इसलिए कि अब तुम उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। जब आम मोमिनों के लिए ये हुक्म है, इमाम अहमद रजा तो अल्लाह के बरगुज़ीदा और उसके महबूब बंदे थे, उनकी तौहीन करके उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। यकीन जानो अपना ही तुम खसारा करोगे, जहन्नम के कुंदे बनाए जाओगे। इसलिए अगर अपनी आक़िबत को सही रखना चाहते हो तो अल्लाह के इन महबूबों से मोहब्बत करो, रब तुम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूबों के सदक़े में हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, देखिए पौने तो बस मैं भी अपने इन बुजुर्गों से दुआएं ही तलब करता हूँ। और ये हमारे बापू ने जो अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया और वो भी ऐसी मोहब्बत कि मैं तसव्वुर में भी मेरे नहीं था कि इस कदर नवाजिश होगी। उसमें इन्होंने अवार्ड बेमिसाल फ़कीह के नाम से जो दिया है, मैं इसका नहीं, मैं साहिब आस्ताना के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी किसी लायक बना दे। मैं कुछ नहीं हूँ,
میرے پاس یہ چند نسبتیں ہیں اور ان بزرگوں کی دعائیں اور ان کی نوازشیں ہیں کہ جس کے سہارے میں چلتا ہوں۔ مجھے صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی شاہ مصنف بہار شریعت علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول یاد ہے کہ جب آپ اجمیر شریف پڑھانے کے لیے پہنچے تو آپ کی برکت سے وہاں پر بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ ان زمانے میں حافظ ملت، مجاہد ملت، امین شریعت، صدر العلماء، شمس العلماء، یہ بڑے بڑے علماء جو مانے جاتے ہیں اس زمانے میں وہاں پڑھنے کے لیے پہنچے۔ جو وہاں پر سب سے بڑے خادم تھے آستانے کے، انہوں نے حضرت سے ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت آپ کے آنے سے ہمارے مدرسے کا تعلیمی معیار بہت بلند ہو گیا ہے، آپ نے باغ و بہار بنا دیا ہے ہمارے ادارے کو۔ تو صدر الشریعہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں محنت بہت کرتا ہوں، دن رات ایک کیے رہتا ہوں، اس لیے اس وقت کافی طلبہ ہیں۔ آپ نے بے ساختہ اپنی زبان سے فرمایا یہ سب سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے، فرمایا سب اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے۔ ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ دے رہا ہے اپنے ان محبوبوں کے صدقے میں عطا کر رہا ہے۔ اس لیے میں شکر گزار ہوں کہ میری حیثیت سے کہیں زیادہ انہوں نے اتنا عظیم ایوارڈ دے کر کے یہ ذرا نوازی فرمائی ہے۔ آپ لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے کسی لائق بنا دے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ بزرگوں کی نسبتوں کی بہاریں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم تو کھلم کھلا ہر جگہ یہ کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل کریں، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے۔ اللہ بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور یہاں کی متعدد کمیٹیوں اور تنظیموں نے جو یہ اعلیٰ انتظام کیا، ابھی نام ایک طرف سے فلاں باپو یہ فلاں کا استقبال کر رہے ہیں، فلاں کا استقبال کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں یہ سوچنے لگا کہ عام طور سے باپو یہ سوچتے ہیں کہ میرا استقبال ہو، لیکن یہ باپو لوگ ایسے ہیں کہ یہ دوسروں کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ محبتوں کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور یہ محبت کے رشتے بڑے پرانے ہیں۔ اور اس پر مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ ہمیں دعویٰ نہیں، تنہا نباہی دوستی ہم نے محبت کو سنبھالا ہے، کبھی تم نے کبھی ہم نے۔ اس طرح سے نوازش کر کے انہوں نے جو ایک اعلیٰ کردار کا ثبوت دیا ہے، اس پر بھی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے میں یہاں کے تمام خدام کو دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے میں یہ چلتے چلتے کہوں گا کہ آپ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے مگر فخر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو سنی صحیح العقیدہ بنایا ہے۔ کہیں بھی رہیے مگر فخر کیجئے کہ آپ کا اور ہمارا رشتہ غوث اعظم سے ملتا ہے، خواجہ فرید نواز سے ملتا ہے، وارث پاک سے ملتا ہے، صابر پاک سے ملتا ہے، ان اولیاء کرام سے ملتا ہے۔ اور یہ بھی فخر سے کہیے کہ ہمارا رشتہ امام احمد رضا سے ملتا ہے۔ جو لوگ کچھ کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے، بڑے بکتے رہے بکنے والے، ہر ایک کا اپنا اپنا کام الگ الگ ہوتا ہے نا، ہر ایک کی ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کے مقدر میں یہی گالی گلوج ہی کی ڈیوٹی ہو سکتا ہے۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا جو ان کو گالی دیتا تھا، امام اعظم کو، اور آپ روزانہ اس کے یہاں کچھ تحفہ میٹھا بھیج دیتے تھے۔ ایک روز آپ نے اس کے یہاں کچھ تحفہ نہیں بھیجا تو امام اعظم کے چاہنے والے سے اس نے کہا یہ گالی ہی کا آدمی ہے، روزانہ گالی میں دیتا تھا تو مٹھائی بھیجتا تھا ابو حنیفہ، اور آج دیکھو گالی نہیں دیا تو مٹھائی بھی نہیں بھیجا، یعنی گالی دینے پر ہی یہ مٹھائی بھیجتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جاننے والے پہچاننے والے قریب رہنے والے تھے وہ آئے، امام اعظم سے عرض کرتے ہیں حضور کیا معاملہ ہے، کیا ہوا؟ اب آپ کا پڑوسی کہہ رہا تھا کہ یہ گالی کی آدمی ہے، روز گالی دیتا تھا تو مٹھائی بھیجتے تھے ابو حنیفہ، اور آج گالی نہیں دیا تو مٹھائی بھی نہیں بھیجا، کیا معاملہ ہے؟ کتنا پیارا جواب دیا امام اعظم نے، واہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ حنفی ہیں، عمل کریں اس پر۔
امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ روزانہ میرا کام کرتا تھا تو میں اس کو روزانہ انعام دیتا تھا، روز میرا کام کرتا تھا تو میں اسے انعام دیتا تھا۔ حاضر باش نے پوچھا حضور وہ کیا آپ کا روز کام کرتا تھا کہ آپ اس کو انعام میں مٹھائی بھیجتے تھے؟ فرمایا کہ وہ روزانہ بلا وجہ مجھ کو گالی دیتا تھا تو اس کی نیکیاں میرے کھاتے میں روز آتی تھیں، اس کی نیکیاں میرے نام اعمال میں لکھی جاتی تھیں، اتنا بڑا میرا کام کرتا تھا اسی لیے میں اس کو روزانہ انعام بھیجتا تھا۔ جو اعلیٰ حضرت کو گالی دے، تاج الشریعہ کو برا بھلا کہے، میں بڑے چیلنج سے پورے ہندوستان میں متعدد جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ تاج الشریعہ نے کس کو گالی دی ہے مجھ کو آ کر کے بتائے، تاج الشریعہ نے کس کا بگاڑا ہے۔ تاج الشریعہ کی زبان اگر کھلتی ہے تو حکم شرع بیان کرنے کے لیے کھلتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی کی ذاتیات کی بنیاد پر اسے کچھ نہیں کہا، لوگ ان کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں مگر وہ صرف یہ کہتے ہیں اللہ اصلاح فرمائے، اللہ ہدایت دے۔ تو جو لوگ برا کہتے ہیں وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ان کا درجہ تو روز بلند ہو رہا ہے، اور آج کل تو اتنا بلند ہے کہ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ وہ جہاں پہنچتے ہیں جب میں غفیر ان کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے ان بزرگوں کو برا کہہ کر کے کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور فتاوی عالمگیری میں فرمایا گیا ہے کہ من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، جو بلا کسی وجہ عالم ربانی سے بغض رکھے گا تو اندیشہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو کفر پر جائے گا۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کی عداوت میں گالی دینے لگے، کوئی شیعہ بن رہا ہے، کوئی رافضی بن رہا ہے، کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی وہابی بن رہا ہے، کوئی سلح کلی بن رہا ہے۔ بلکہ پرسوں میں نے بامبے میں دیکھا کہ ایک صاحب جو بڑے تم تراغ سے بہت پیر بنتے ہیں مگر ایک پنڈت جی کے سامنے ایسے ہی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی عداوت نے ان کو اتنا ذلیل کیا کہ ایک مشرک کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ان بزرگوں کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو ان کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس لیے میں آپ سے چلتے چلتے یہ کہہ جاؤں گا کہ دنیا کے کسی خطے میں جائیے مگر اللہ والوں سے نفرت نہ کیجیے، ان سے محبت کیجیے۔ جب محبت کر کے ان سے جائیں گے تو قبر کی تاریک کوٹھری میں رسول پاک اپنی نورانیت سے اجالا کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، للہ الحمد میں دنیا سے ہاں، اور کیوں جانا مانا؟ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ۔ ہاں، یہ محبت کا چراغ ہے، یہاں نفرت نہیں ہے۔ اولیاء سے بھی محبت کرو، انبیاء سے بھی محبت کرو، صحابہ سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے بھی محبت کرو، علماء کی بھی تعظیم کرو۔ امام احمد رضا نے چاروں طرف محبتوں ہی کے پھول بکھیرے ہیں، اس لیے پھولوں پہ چلو، کانٹوں پہ چلنے کی کوشش مت کرو۔ کانٹوں پہ چلو گے تو کیا انجام ہوگا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد رضا کے ماننے والوں نے پھول بچھا رکھے ہیں، صحابہ کی محبت کے، اہل بیت کی محبت کے، اولیاء کرام کی عظمت کے، علماء دین کی عظمت کے، یہ پھول بچھا رکھے ہیں۔ اسی پہ چلو، اسی پر چلو گے تو جنت کی بہاروں میں مچلتے نظر آؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔